سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن عید سے قبل دینے کا حکم، مئی کی تنخواہیں اور پینشن 21 مئی تک ادا کر دی جائیں۔ وزارت اور محکمے ملازمین کو ایڈوانس تنخواہیں اور پینشن ادا کرے۔ وزارت خزانہ کا تمام اداروں کو حکم نامہ جاری۔ احساس بائیو میٹرک رجسٹریشن کا آغاز، نادرا کے دفاتر کھول دیے گئے۔ تانزیہ والا، جھنگ، شورکوٹ، چنیوٹ اور لالیہ کے نادرا دفاتر میں عوام کا رش، سماجی فاصلہ یقینی نہ بنایا جا سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور احمد پور سیال کے نادرا آفس میں احتیاطی تدابیر کو اپنایا گیا۔ لالیہ کے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء خورجنوش کا فقدان، سٹور کھولنے کا دورانیہ بڑھا دیا گیا، اشیاء نہ بڑھائی جا سکی۔ کھجور، بیسن، مسالہ جات اور آٹا مشروبات دستیاب نہیں، شہری سبسڈی سے محروم، سٹور سے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ چنیوٹ کے شہری بھی پریشان، اوپر مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ ماہ سیام میں گراں فروشی کے خلاف پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک، فیصل آباد میں دکانداروں کو 31 لاکھ کے جرمانے، چنیوٹ میں بھی 7 لاکھ کے جرمانے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے جھنگ بازار میں منافع خور مافیا سرگرم، سبزی اور پھل فروش منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ کسی بھی اسٹال پر سرکاری ریٹ لسٹ موجود نہیں، شہری کہتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہ ہونے سے منافع خوروں کی چاندی ہو گئی۔ سمندری انتظامیہ اشیاء خورجنوش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سرگرم، انجمن تاجران اور سوشل ورکرز کے ساتھ مشترکہ اجلاس سے لاہ عمل طے۔ تاجروں نے حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ عید پر نئے نوٹوں کی خواہش بھی دم توڑ گئی، کورونا کے باعث اسٹیٹ بینک کا نئے نوٹوں کے اجرا سے انکار، نوٹیفکیشن جاری، پابندی اسٹیٹ بینک کی کووڈ-19 کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے کی گئی۔ کورونا کی جلد تشخیص کے لیے الائڈ ہسپتال فیصل آباد نے ایک اور مشین خرید لی، زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جلد سہولیات مل سکیں گی۔ ایم ایس ڈاکٹر خرم الطاف کہتے ہیں ایک مشین خراب ہونے پر دوسری موجود ہوگی، مینول مشین کو آٹومیٹک کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ الائڈ ہسپتال کے ڈاکٹر نے کورونا وائرس کی تشخیص، ہسپتال انتظامیہ کے وارڈ کے دیگر عملے کے ٹیسٹ کرانے کا بھی فیصلہ۔ چنیوٹ میں کورونا کے مزید 3 مریض سامنے آ گئے، اسلامیہ ہسپتال کے 3 سٹاف ممبرز کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری، دبئی سے پرواز PK8226 147 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچی، 112 مسافر قرنطینہ پارس سینٹر، 28 ہوٹل راجون اور 7 ہوٹل 1D گراؤنڈ شفٹ، دوسری پرواز ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ بچیانہ چک 570 کا ضعیف العمر محمد حنیف بے روزگاری سے پریشان، اساتذہ کے فلک پروگرام سے مستفید نہ ہو سکا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، وسائل اتنے نہیں، محمد حنیف نے امداد کی اپیل کر دی۔ شورکوٹ میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹ بند ہونے سے پریشان، لاک ڈاؤن کے باعث روزگار بند ہے، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے، حکومت امدادی پیکج کا اعلان کرے، ڈرائیورز کی دہائی۔ چیمبر آف کامرس اور تاجری تنظیموں کی SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت طلب، صدر چیمبر رانا سکندر احسن کہتے ہیں تاجر 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے کے متحمل نہیں، حکومت تاجروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجروں کو مشکلات، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، چھوٹا تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے، SOPs کے تحت مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے، انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حکومت سے مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کے باعث کپڑے کی دکانیں بند، گوجرا کے درزی کاروبار نہ چلنے سے پریشان، گاہک کو کپڑا نہیں مل رہا، کام کیسے چلائے گا،
सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, बिल और किराए की अदायगी कैसे करें, दर्जियों को फिक्र लग गई। कोरोना इमरजेंसी जंग में मूवी मेकर भी शदीद परेशान, 50 से ज्यादा दुकानें बंद, 100 से ज्यादा दिहाड़ीदार बेरोजगार हो गए। सरमाया नहीं, मुतबादिल काम भी नहीं कर सकते, दुकानदारों की हुकूमत से इमदाद की अपील। फेस्को के दावे ही रहे, चिनियोट शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी, इफ्तारी के वक्त बिजली जाने पर शहरी परेशान। टैक्स रिफंड्स में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने का अज़्म, एफबीआर अफसरान वुकला के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। हुकाम ने हिदायत जारी कर दी, बेज़ाब्तगी और शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कोरोना वायरस के पेश नजर टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला, मुस्तहिक अफराद की निशानदही और राशन की तकसीम में खिदमत ली जाएगी। सदर फैसलाबाद में रजिस्टर्ड 12,000 टाइगर्स की तरबियत, असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने जवानों को सराहा। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम जोरों शोर से जारी, काश्तकारों ने 20 लाख से ज्यादा बारदाना वसूल किया, 7 लाख से ज्यादा बोरियां खरीद ली गई। चिनियोट में 3,81,000 बोरी सारी, 1,71,000 बोरियां खरीद ली गई। शोभा टैक्सी में भी 24,863 बोरी गंदम खरीद ली गई। फैसलाबाद में खेत खुश्क होने पर गंदम की कटाई दोबारा शुरू, गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस कटाई मुतासिर हुई। गंदम में एक जिला से दूसरा जिला में ले जाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, जंग में 5 मुकदमा दर्ज, 1,000 बोरियां तहवील में ले ली गई। महकमा ज़राअत चिनियोट का गंदम पैदावारी मुकाबला, लालिया के काश्तकार मोहम्मद अली ने मैदान मार लिया, सबसे ज्यादा 60 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। पहले 3 पोजीशन होल्डर्स को 3, 2 और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। यूनियन काउंसिल खत्म, मकामी हुकूमतें कायम कर दी गई। फैसलाबाद के यूसी सेक्रेटरीज भी पेरेंट्स महकमों में वापस चले गए, सामान की फहरिस्त रिकॉर्ड के साथ हवाले कर दी। अब पैदाइश अमवात, निकाह, तलाक के सर्टिफिकेट मकामी हुकूमतें जारी करेंगी। झुमरा 192 में शोहर की कातिल बीवी पकड़ी गई, एतराफ में जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने झगड़ा करके घर छोड़ने का ड्रामा रचाया, मुलजिमा ने साथी के साथ मिलकर शोहर को कत्ल किया, लाश खेतों में दबा दी। डीआईजी जेल खाना जहाज सईदुल्ला गोंदल की रीजन भर में जेलों की इंस्पेक्शन, जेल में मिलने वाले खाने की मिकदार और मयार को चेक किया। सुपरिटेंडेंट को कैदियों की सेहत और तरबियत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सरकारी स्कूल इंसदाद डेंगू और सफाई सुथराई के लिए खोल दिए गए, घास की गांठ छांट होगी, कूड़ा करकट उठाया जाएगा। स्कूल सरबराहान और नॉन टीचिंग स्टाफ हाजिर रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद लाजिम करार। महकमे तालीम को एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का ख्याल आ ही गया, कई साल से जेर इल्तवा महकमाना तरक्कियों की इब्तदाई लिस्टें जारी। फैसलाबाद के 62 असातिज़ा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए अहल करार, सीनियरिटी लिस्टें तस्दीक करने की जिम्मेदारी स्कूल सरबराहान के स्कूल। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा के लिए किताबों की तरसील और इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, दाखिलों की तस्दीक 15 मई तक की जाएगी, 30 मई तक किताबें भिजवाई जाएंगी। 1 सितंबर से पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात होंगे। बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला इदारा दारुल एहसास में रकूम की फराहमी, 72 यतीम बच्चों में 11,000 फी का तकसीम किए गए। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। इंडस्ट्रियल सिटी में सिक्योरिटी निजाम में बेहतरी, सिक्योरिटी स्टाफ को मोटरसाइकिलें और गाड़ियां दे दी गई। चेयरमैन फायरमैन काशिफ इशफाक कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा।